Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. நேற்றே நான் உங்களோடு பேசின அதே ஐக்கியத்தை குறித்து தொடர்ந்து இன்றும் பேசப் போகிறேன். Et je vais continuer de parler de la communion que j'ai parlé hier. ஏனென்றால் ஐக்கியம் தான் நம் வாழ்க்கையிலே தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பலனை பெற்றுக்கொள்ள வைக்கும். Et c'est grâce à la communion que nous pouvons recevoir la récompense de Dieu. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறோம், Nous sommes plusieurs chrétiens. நிறைய உறவை பெற்றவர்கள் இருக்கிறோம். Nous sommes plusieurs à avoir reçu la relation. ஆனால் நிறைய ஐக்கியம் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறோம். Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas la communion. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. நேற்று எத்தனை பேர் இருந்தீங்க? கை உயர்த்தி காமிங்க. Là hier. நல்ல கை உயர்த்தி காமிங்களே. Levez bien les mains. ரைட். ஸோ நேற்றைய தினம் நான் ஐக்கியத்திற்கும் உறவிற்கும் வித்தியாசத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். Hier j'ai partagé la différence entre la relation et la communion. உறவு என்பது எல்லாருக்கும் நிறைய உறவுகள் உண்டு. Pour beaucoup de personnes ont beaucoup de relations. நம்ம அப்பாவோட கூட பிறந்த அண்ணன் ஒரு உறவு தான். Le grand frère de notre papa est un proche. நம்ம அம்மா கூட பிறந்த அக்கா ஒரு உறவு தான். La grande sœur de notre mère est une proche. கவனிங்கள், உங்க அம்மாவுடைய அக்காவுடைய பொண்ணு ஒரு உறவு தான். La fille de la grande sœur de votre mère est aussi une proche. இதெல்லாம் உறவுகள் தான். Tout cela ce sont des relations. ஆனால் இந்த உறவுகளிடத்தில் நாம் கொடுப்பதும் இல்லை, வாங்குவதும் இல்லை. Mais avec ces relations on leur donne pas, on ne reçoit pas non plus. They are high by relationships. Et ce sont des relations on dit salut, ça va, au revoir. ஒரு விழாவில் பார்ப்போம், On va les voir dans les fêtes. நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்போம். On va leur demander est-ce que vous allez bien. அவங்களும் நல்லா இருக்காங்களோ இல்லையோ நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. Même s'ils se portent ou bien ou pas, mais ils vont dire oui on va bien. நம்மளும் கவலை இல்லாம அதை நம்பிட்டு வந்துருவோம். Et sans inquiétude on va faire confiance et on va venir. அவங்க உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்களான்னு நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். On va pas s'inquiéter s'ils vont vraiment bien ou pas. அவங்க முகம் வாடி இருந்தாலும் அடுத்த கேள்வி கேட்க மாட்டோம். Même si leur visage est abattu, mais on va pas chercher à savoir. ஒருவேளை கேட்டு Si on leur demande, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, et s'ils disaient c'est un peu difficile, ஒரு 5000 யூரோ கொடுங்க நான் திரும்ப கொடுக்கேன்னு கேட்டா s'ils demandent donnez-nous 5000 euros, on va vous rembourser plus tard. கடுமையான நிலைமையாயிரும். Et ça va être dur pour nous. ஏன் வம்பு? Donc alors pourquoi அதனால கேட்காமலே போயிடுவோம். Et donc on va pas leur demander, on part. நல்லா இருக்கீங்களா? Est-ce que vous allez bien? நல்லா இருக்கேன். Oui, je vais bien. அப்படி போயிடும். Et on va y aller par là. இவ்வளவுதான் உறவு. C'est ça la relation. ஆனால் ஐக்கியம் என்பது Mais la communion, அதையும் தாண்டி. c'est au-delà de cela. ஐக்கியத்தை அனுபவிக்க Pour jouir de la communion, நீங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி உறவை பார்க்க வேண்டும். vous devez observer la relation entre mari et femme. மனைவி கணவனிடத்தில் கேட்பாள், La femme va demander à son mari, ஏன் உங்க முகம் வாடி இருக்கு? pourquoi ton visage est abattu? கணவன் சொல்லுவார், இல்ல நல்லா தான் இருக்கு. Et le mari dirait non, c'est bien. இல்லையே உங்க முகம் சரியில்லையே. Non, ton visage il est pas bon. இல்லம்மா நல்லா தான் இருக்கு. Non, il est bien. மூணாவது முறை திரும்பியும் கேட்பா, இல்ல உங்க முகம் சரியில்லை. Elle va demander une troisième fois, non, ton visage il est pas bien. அப்புறம் சொல்லுவாரு, என் ஆபீஸ்ல என்னுடைய மேனேஜர் என்னைய கடுமையா பேசிட்டாரு, Après il va dire mon manager au bureau il m'a mal parlé. மனசுக்கு வேதனையா இருக்கு. Et c'est dur pour mon cœur. That is fellowship. C'est ça la communion. ஒரு முறை நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னா விடாது. Et si on dit une fois on va bien, il va pas. ரெண்டாவது முறை சொன்னாலும் விடாது. Même si on dit une deuxième fois, elle va pas laisser. தொடர்ந்து கேட்டு அந்த மனசின் ஆழத்தில் உள்ளதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளும். Elle va demander, continuer de demander, elle va comprendre tout ce qui est dans la profondeur du cœur. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. இந்த ஐக்கியத்திற்கு தான் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். Et c'est pour cette communion que Dieu nous a appelés. நீங்களே யோசித்து பாருங்க, உங்களுக்கு நிறைய உறவுகள் இப்ப நான் பேசும் பொழுதே உங்களுக்கு சில உறவுகள் உங்க ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும். Vous-même réfléchissez, même pendant que je parle, vous vous souvenez de certaines relations. ஆனால் அவருடைய சூழ்நிலை உங்களுக்கு இப்பொழுது என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றே தெரியாது. Et vous ne savez même pas dans quel état ils se retrouvent. அவர்களுக்கும் நீங்கள் என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறீர்கள் என்று தெரியாது. Eux non plus, ils ne savent pas vous êtes dans quelle situation. ஆனால் ஐக்கியம் என்றால், Et la communion, நீங்க ஹால்ல ஹஸ்பண்ட் போன், நேற்று சொன்ன ஒரு உதாரணம், ஹஸ்பண்ட் போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே, et la communion, j'ai dit un exemple hier, lorsque le mari parle au téléphone dans le salon, மனைவி சமையல் அறையில சமைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது quand la femme elle est en train de cuisiner dans la cuisine, அவ காதுகள் தன்னுடைய கணவன் பேசுகிற அந்த தொலைபேசியில இருக்கும். et ses oreilles seront sur l'appel téléphonique de son mari. போனை வச்ச உடனே அங்கிருந்து கூப்பிடாமலே வந்து என்ன பிரச்சனை, ஏன் யார்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வந்து கேட்பா. Et une fois qu'il a raccroché, elle va venir d'elle-même, elle va demander quel est le problème avec qui tu es en train de parler. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்திற்கு தான் கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். Pour une telle communion que Dieu vous appelle. அதான் ஏசாயா 65:24 சொல்லுகிறது, நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளும் முன்னமே நான் உங்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுப்பேன். C'est pour cela Ésaïe 65:24 dit, avant même que vous demandiez, je vous donnerai la réponse. நீங்கள் பேசிக்கொள்வதை நான் கேட்பேன் என்று சொல்கிறார். Il dit, j'entends ce que vous parlez.
பாருங்க 65-24. அப்பொழுது அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னே நான் மறு உத்தரவு கொடுப்பேன், அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன். கர்த்தர் இந்த கூட்டத்தின் முடிவிலே சிலரை ஆழமான ஒரு உறவிலே அழைத்து நீங்கள் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு பதில் தரப்போகிறார். Et à la fin de ces réunions, Dieu va appeler certaines personnes pour une relation profonde, et avant même que vous lui demandiez, il va vous donner les réponses. நான் உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். J'aimerais vous dire prophétiquement, நீங்க நான் ஜெபமே பண்ணலையா அதுக்குள்ள நடந்துருச்சேன்னு சொல்ல போகிறீர்கள். vous allez dire j'ai même pas prié mais cela est arrivé. நான் இன்னும் ஆண்டவர்ட்ட கேட்கவே இல்லையே இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்க போகிறீர்கள். Vous allez vous demander, je l'ai même pas demandé à Dieu, mais comment c'est possible que cela soit arrivé? என் வாழ்க்கையில நிறைய அனுபவங்கள் உண்டு. Moi j'ai beaucoup d'expérience dans ma vie. நான் கேட்கும் முன்னமே பதிலை பெற்றிருக்கிறேன். J'ai reçu les réponses avant même que je demande. நான் வேண்டுவதற்கு முன்னமே ஆண்டவர் எனக்காக பதிலை மறு உத்தரவு. Avant même que j'ai prié, Dieu m'avait donné la réponse à même. மறு உத்தரவு என்றால் immediate answer. Une réponse immédiate. அவர் கொடுத்திருக்கிறார். Il me l'avait donné. எப்படி ஆண்டவருக்கு தெரியும்? நான் பேசும்போதே அவர் கேட்டிருக்கிறார். Comment le Seigneur le savait? Quand je parlais, il l'a entendu. இந்த ஐக்கியத்திற்காகத்தான் கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். Et c'est pour cette communion que Dieu vous appelle. இந்த வசனத்தை நேற்று வாசித்தோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம், fellowship. Nous avons lu hier ce verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. நேற்றே நான் சொன்னேன், பிள்ளைகள் எல்லாரும் பிள்ளைகள் தான். Et hier j'ai dit tous les enfants, ce sont les enfants pour nous. ஆனால் எல்லா உறவுள்ள பிள்ளைகளும் அப்பாவுடைய ஆஸ்தியை அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிப்பதில்லை. Mais tous les enfants qui ont la relation, mais ils ne profitent pas de l'héritage et la bénédiction du Père. ஐக்கியத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான் அனுபவிக்கிறார்கள். Ceux qui sont dans la communion qui profitent. நீங்கள் எல்லோரும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் அவருடைய பிள்ளைகளாகும் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள். Vous tous, vous avez reçu l'autorité de devenir ses enfants par la foi que vous avez en Jésus-Christ. ஆனால் அது மாத்திரம் போதாது, நம்முடைய பதிலை பெற்றுக்கொள்ள, நம்முடைய அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள. Cela ne suffit pas pour recevoir la réponse et nos miracles. ஆண்டவர் உங்களை ஐக்கியத்திற்கு அழைக்கிறார். Le Seigneur vous appelle à la communion. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. ஹல்லேலூயா. Alléluia. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் சொன்னது? Combien de புரிஞ்சிச்சா? vous comprenez? கை எப்படி அசைச்சு காமிங்க. புரிஞ்சிருச்சுனா Montrez votre main si vous avez compris. புரியலன்னா நீங்க கை தூக்க வேண்டாம். Si vous n'avez pas compris, ne levez pas. If you don't raise your hand, I will understand that you did not understand. Si vous ne levez pas la main, je vais comprendre que vous n'avez pas compris. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? இன்னொரு விஷயம் கை Combien de vous வைத்துங்க. avez compris? Levez les mains. லூக்கா 15ல அந்த ரெண்டு குமாரர்களை குறித்து நான் உங்களோடு நேற்று பேசினேன். Hier, je vous ai parlé des deux fils dans Luc 15. ஒருவன் முதலாவது சொத்துக்காக அந்த தகப்பனிடத்தில் போராடி சொத்தை பறித்துக்கொண்டு ஊதாரித்தனமாய் வாழ்ந்தான். Il y en a un qui s'est lutté avec son père, il a arraché la fortune de son père, il est parti vivre avec. சொத்தெல்லாம் செலவழித்தான். Il a dépensé toute sa fortune. திரும்ப புத்தி தெளிந்து சோத்துக்காக தகப்பனிடத்தில் வந்தான். Après, il est revenu à lui-même, il est revenu à son père pour le riz. அப்படி வந்து அந்த தகப்பன்ட்ட திரும்ப நன்மையை வாங்கி கொண்டான். Et en revenant, il a récupéré encore des bienfaits de son père. ஆனால் அந்த மூத்த குமாரன் Mais le fils aîné, கூட இருந்தும் il était bien avec lui, ஒரு நன்மையை அனுபவிக்கல. mais il n'a profité d'aucun bien. என்ன வித்தியாசம்? Quelle est la différence? அந்த இளைய குமாரன் அந்த தகப்பனோட ஐக்கியத்தை கொண்டாடினான். Le fils cadet, il a célébré la communion qu'il avait avec son père. மூத்த குமாரன் உறவை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டான். Le fils aîné, il avait gardé seulement la relation. நீங்க எல்லாரும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Vous devez tous comprendre cela. கர்த்தர் உங்களை ஐக்கியத்திற்கு அழைக்கிறார். Le Seigneur vous appelle à la communion. Close fellowship. Une communion proche. Intimate fellowship. Une communion intime. Not a relationship. Pas pour une relation. Intimate fellowship. Une communion intime. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் அவராலே நிரப்ப முடியுமா? La Bible dit qu'il est puissant pour remplir tout par tous. ஆனா நீங்க மாத்திரம்தான் அவரை நிரப்ப முடியுமா? Mais c'est vous seul, vous pouvez le remplir lui. யோசித்து பாருங்க சார். Imaginez cela. நீங்க இன்னைக்கு அவங்க என்னைய நேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இவங்க என்னைய நேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்க என்னைய தேட மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்க என்னைய கூப்பிடலன்னு சொல்லி மனிதர்களை மாறுகிற மனிதர்களை நினைத்து கவலைப்படும் பொழுது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களுக்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கிறது. Alors que vous êtes en train de vous inquiéter pour les hommes qui changent en disant eux ils ne m'ont pas aimé, ils m'ont pas cherché, mais alors Dieu qui est tout puissant, il soupire pour vous. கர்த்தரிடத்துல நிறைய தேவைக்காக வந்தவர்கள் உண்டு. Il y a beaucoup qui sont venus pour les besoins auprès de Dieu.
நான் இடையில கேள்வி கேட்பேன், யார்கிட்டனாலும் நான் கேட்பேன், சாப்பாடு போடுறவங்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்பேன். Je vais questionner au milieu. ஆமாம், பிகாஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் த வேர்டு. Parce que je respecte la parole. பிகாஸ் காட் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் த வேர்டு. Parce que Dieu respecte la parole. அவர் சகல பிரஸ்தாபங்களை பார்க்கிலும் தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்துகிற தேவன். Au-delà de toute chose, Dieu avait glorifié sa parole. நேற்று அருமையான பாஸ்டர் சுரேஷ் சொன்னார்கள், Pasteur Suresh avait dit hier, ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியமோ tout comme la louange est அதே importante, போல அவருடைய வார்த்தை முக்கியம். sa parole est également importante. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனியுங்கள், கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார். Donc, faites attention à cette parole, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. நிறைய பேர் கர்த்தரிடத்துல ஏதாவது ஒரு தேவையோடு வந்தார்கள். Beaucoup de personnes sont venues auprès de Dieu avec des besoins. வரும்போதே கர்த்தருடைய கையை பார்த்து தான் வந்தாங்க. Dès qu'ils sont venus, ils sont venus en regardant les mains de Dieu. ஆண்டவரே, எனக்கு என் பிள்ளை கல்யாணம் நடக்கணும். Et Seigneur, il faut marier mes enfants, mon enfant. என் கடன் மாறணும். Il faut que je rembourse mes dettes. என் குடும்பம் செழிக்கணும். Il faut que ma famille prospère. வியாதி சுகமாகணும். Il faut que je sois guéri de la maladie. கர்த்தர் காரியக்காரர்களை பார்த்து சலித்து போய்விட்டார். Et Dieu s'est lassé de voir les personnes qui viennent pour les besoins. அதன் மத்தியில் ஒருவன் வந்தான். Et parmi eux, il y en a un qui est venu. கர்த்தர் கேட்டார், உனக்கு என்னப்பா வேணும்? Le Seigneur lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux toi? அவன் சொன்னான், எனக்கு நீங்க தான் வேணும். Lui, il a dit, c'est toi que je veux. ஆண்டவருடைய இருதயத்தை அவனிடத்தில் தொலைத்து விட்டார். Et le Seigneur a perdu son cœur à lui. அவர் சொன்னார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனிதன் இவன் தான் என் தாவீது. Il a dit, il est l'homme selon mon cœur, celui qui est David. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. இன்று மற்றொரு மனிதனை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து முடிக்க விரும்புகிறேன். Et j'aimerais vous montrer un autre homme aujourd'hui. அவர் பேர் மோசே. Son nom c'est Moïse. ஆமென். மோசஸ். Moïse. ஆண்டுடைய இருதயத்தை கவர்ந்த சிலர், அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் இந்த ஐக்கியத்திற்காக கற்றுக்கொள்ள போகிற பாடங்கள் நம் வாழ்க்கையை தலைகீழ புரட்டிவிடும். Et les leçons que nous allons apprendre dans la vie des hommes qui ont attiré Dieu, et cela va renverser notre vie à l'envers. யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 33வது அதிகாரம். Exode chapitre 33. 13 நான் வாசிக்கிறேன். Verset 13. உம்முடைய கண்களில் இப்பொழுது எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் நான் உம்மை அறிவதற்கும் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைப்பதற்கும் உம்முடைய வழியை எனக்கு அறிவியும், இந்த ஜாதி உம்முடைய ஜனம் என்று நினைத்தருளும் என்றார். ஒரு 30 லட்சம் ஜனங்கள் மோசேக்கு பின்பாக. Il y a 3 millions de personnes. 30 lakhs of people. 3 millions de personnes derrière Moïse. மோசேன் போய் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டுகிறான். Et Moïse va prier auprès de Dieu. உம்முடைய வழியை எனக்கு காண்பியும். Montre-moi tes voies. 14வது வசனம். Verset 14. அதற்கு கர்த்தர், என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி சொன்னா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? Si le Seigneur vous avait dit ma présence marchera avec toi, qu'est-ce que vous aurez répondu? எத்தனை பேர் ஆமென் சத்தமா சொல்லியிருப்பீங்க? Combien de vous auriez dit amen? ஆனா மோசஸ் ஆமென்னு சொல்லல. Mais Moïse n'avait pas dit amen. அதுதான் அந்த இன்டிமசியோட சீக்ரெட். C'est ça le mystère de l'intimité. பயங்கரமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் கர்த்தர். Le Seigneur avait dit une terrible என் parole. சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், Ma présence marchera devant toi. நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று விட்டார். Il a dit moi je te donnerai du repos. அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி, உம்முடைய சமூகம் எனக்கு முன்பாக அல்ல, உம்முடைய சமூகம் என்னோடு கூட செல்லாமற் போனால் எங்களை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போகாதிரும் என்று விட்டான். Il a dit si toi-même tu ne viens pas, marche pas avec nous, ne nous emmène pas d'ici. கவனித்து பார்த்தீங்களா? அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி, உம்முடைய சமூகம் என்னோடு கூட செல்லாமற் போனான். Si ta présence ne vient pas avec moi. கர்த்தர் சொன்னார், என் சமூகம் உனக்கு, சொல்லுங்களேன். Le Seigneur avait dit ma présence. கொஞ்சம் வாயை திறந்து சொல்லுங்களேன். என் சமூகம் உனக்கு. மோசஸ் கேட்கிறாரு, முன்பாக இல்ல ஆண்டவரே, உங்க சமூகம் என் கூட செல்லாமல் போனால் எங்களை விடத்திலே இருந்து கொண்டு போகாதரும். எனக்கு உமது ஜனங்களுக்கும் உம்முடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்பதை எதனால் அறியப்படும்? நீர் எங்களோடு வருவதனால் அல்லவா? இப்படியே பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்கள் எல்லோரிலும் நானும் உம்முடைய ஜனங்களும் விசேஷித்தவர்கள் என்று விளங்குவது என்றான். We are special just because you come with us. Nous sommes spéciaux parce que tu viens avec nous. நாங்கள் எதனால் விசேஷித்தவர்கள்? En quoi nous sommes spéciaux? நீர் எங்களோடு வருவதனால் அல்லவா? C'est parce que tu viens avec nous. நீர் எங்களோடு வராத பட்சத்திலே Si tu ne venais pas avec nous, நான் முன் செல்வதில்லை என்று சொல்லிவிட்டார். il a dit je ne vais pas avancer. ஆமென் சொல்லுங்களேன். What a word.
quelle parole. நம்ம எல்லாரும் ஆமென் சொல்லிட்டோம். எப்ப சொல்லிட்டோம்னா என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் உடனே முன்னாடி போட்டோம். Et nous avons dit Amen quand on a dit moi-même je marcherai avec toi. மோசஸ் சொல்லிட்டாரு முன்னாடிலாம் இல்ல என் கூட வாங்க. Et Moïse avait dit pas devant mais எத்தனை avec பேருக்கு moi. எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசை? Combien de vous avez ce désir? ஏன்பா உன் கூட வரணும்னு கேட்டா Il a demandé pourquoi je dois venir avec toi. அவன் சொல்றான் நீங்க தான் என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. Il a dit c'est toi qui es ma spécialité. நீங்க இல்லன்னா நான் யூஸ்லெஸ். Et si sans toi je suis inutile. நீங்க என் கூட வந்ததனால தான் எனக்கு இவ்வளவு செலிப்ரேஷன். C'est parce que tu viens avec moi j'ai autant de célébrations. நீங்க என் கூட வந்ததனால தான் என்னை பாஸ்டர் ஆபேல் கணேசன் அவன் சபைக்குள்ளே கூப்பிட்டாரு. C'est parce que tu venais avec moi que pasteur Abel m'a invité dans son église. நீங்க என் கூட வந்ததனால தான் எனக்கு இவ்வளவு பேர் சாப்பாடு போட்டாங்க. C'est parce que tu venais avec moi qu'il y a autant de personnes m'ont nourri. யோசித்து பாருங்கள். அவர் இல்லாத ஒருவனுக்கு இவ்வளவு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்க வாய்ப்புண்டா? Imaginez une personne qui n'a pas Dieu avec lui, est-ce qu'il aura autant de respect, acceptation? இந்த பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள மிச்சவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Quelle est la différence entre ceux qui sont en France et vous? இந்த பிரான்ஸ் நாட்டில் எல்லார்ட்டையும் கார் இருக்கு. Et tout le monde a des voitures en France. வீடு இருக்கு. Ils ont des maisons. பிரான்ஸ் பாஸ்போர்ட் இருக்கு. Ils ont le passeport français. உங்ககிட்டயும் இருக்கு. Vous aussi vous en avez. உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Mais quelle est la différence entre eux எதிலே et vous? வித்தியாசப்படுகிறீர்கள்? En quoi vous êtes différents d'eux? அவர் உங்களோடு இருப்பதனால் அல்லவா? C'est parce que lui il est avec vous, non? அவர் உங்களுக்குள் இருப்பதனால் அல்லவா? C'est parce qu'il est en vous, non? மோசஸ் சொல்றாரு முன்னாடிலாம் இல்ல ஆண்டவரே. Et Moïse dit pas devant Seigneur. என் கூட வாங்க. Viens avec moi. நீர் என்னோடு கூட வராமல் போனால் Et si tu ne venais pas avec moi, என்னை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போகாதிருந்தார். ne me fais pas partir d'ici. Not one step ahead. Pas un seul pas. ஒரு படி எடுத்து வைக்க மாட்டேன். Je ne vais pas poser un seul pied. 30 லட்சம் ஜனங்கள். 3 millions de personnes. திட்ற ஜனங்கள். Le peuple qui gronde. முறுமுறுக்கிற Le ஜனங்கள். peuple qui murmure. அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல. Et lui il calculait pas ça. நீங்க என் கூட வரணும். Mais il faut que toi tu viennes. என்னுடைய விசேஷமே நீங்க தான் ஆண்டவரே. C'est toi qui es ma spécialité. என்னுடைய ஸ்பெஷல் கையை உயர்த்தி எல்லாரும் கை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் விசேஷமே நீங்க தான் ஆண்டவரே. Et c'est toi qui es ma spécialité. சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் விசேஷமே நீங்க தான் ஆண்டவரே. C'est toi qui es ma spécificité, Seigneur. உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய பேர் மறந்துட்டீங்க, நிறைய பேர் அனுபவிப்பதில்லை. அவர் உங்களுக்குள்ளே தான் குடிகொண்டிருக்கிறார். Beaucoup d'entre vous vous avez oublié, vous n'en profitez pas, il demeure en vous. பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம். Paul dit vous êtes le temple de Dieu. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியீர்களா என்று Vous ne savez pas que le Saint-Esprit demeure en vous. என்று நீங்கள் சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆனீர்களோ அன்றே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து விட்டார் என்று எபேசியர் 1:13-14 வசனத்தில் பவுல் எழுதுகிறார். Paul écrit dans Éphésiens 1 verset 13 et 14, lorsque le Saint-Esprit est venu en vous lorsque vous avez été sauvés. He is your speciality. Il est votre spécificité. He is your light. Il est votre lumière. ஒரு டூம் லைட் இருக்கிறது. Il y a une lumière et non plus. அந்த டூம் லைட்ல லைட் வேலை செய்யலனா Si la lumière ne marchait pas, அந்த டூமுக்கு மரியாதையே இல்ல. et cet dôme n'a pas de அந்த டூமை யாருமே ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க. Personne ne va regarder ce dôme. அந்த டூமுடைய அழகே La beauté de ce dôme, அதுக்குள்ள இருந்து பிரகாசிக்கிற அந்த வெளிச்சம் தான். c'est grâce à la lumière qui brille à l'intérieur. நான் உங்களை பார்த்து சொல்லட்டும், உங்களுடைய விசேஷமே உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். Donc moi je vous dis votre spécificité c'est le Saint-Esprit qui est en vous. If you want to, as you listening to the sermon, இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் அவர் அனுபவிக்க விரும்பினால் thank you Holy Spirit, நன்றி ஆவியானவரே, நன்றி ஆவியானவரே சொல்ல 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 அந்த வெளிச்சத்தை உங்கள் சரீரம் முழுவதும் அனுபவிக்கும். Et si vous voulez expérimenter cette expérience et pendant que vous écoutez le sermon, si vous dites merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, vous allez pouvoir ressentir sa lumière qui est en vous. நீர் என்னோடு வருவதனால் நான் விசேஷித்தவன் என்று சொல்லிவிட்டார். Il dit je suis spécifique parce que tu viens avec moi. உடனே கர்த்தர் அந்த 17 வசனத்திலே அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படியே செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டார். Le Seigneur avait dit je te l'accorde selon ta parole. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கர்த்தர் உங்களை பார்த்து நான் முன்னாடி போறேன்னு சொல்லி நீங்க என் கூட வரணும்னு சொன்னா கர்த்தர் உங்களுக்காக நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை கனப்படுத்தி உங்களை அங்கீகாரப்படுத்த ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார். Et le Seigneur soupire pour accepter votre parole et vous agréer. நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல, là où vous travaillez, நீங்க படிக்கிற இடத்துல, là où vous étudiez, உங்க குடும்பத்துல, dans votre famille, நீங்க விசேஷித்தவர்கள் என்று அவரால் அறியப்படுவீர்கள். et vous serez reconnus par lui que vous êtes spéciaux. You will be identified special. Vous serez identifiés spécialement. Joseph was special. Joseph était spécial. Because God was with Joseph. Parce que Dieu était avec Joseph. யோசேப்பு, கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தார்.
Dieu était avec Joseph, அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாயிருந்தான். donc il réussissait chez ses affaires. யோசேப்பின் நிமித்தம் Grâce à Joseph, அவன் வேலை பார்த்த எகிப்தியனுடைய வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. la maison de Égyptien où il travaillait a été bénie. உங்களோடு கூட இருக்கிறவரை நீங்கள் அனுபவிக்க நீங்கள் வேலை பார்க்கிற இடம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். Plus vous expérimentez celui qui est avec vous, நீங்க votre lieu de travail sera béni. நீங்க போகிற இடமெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். Partout où vous irez seront bénis. People will identify that there is something special in you. Les gens vont identifier qu'il y a quelque chose de spécial en vous. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஏதோ ஒன்ட்ட விசேஷம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. Dites à côté, les gens vont identifier qu'il y a quelque chose de சொல்லுங்க spécial en சொல்லுங்க, toi. ஒன்ட்ட ஏதோ ஒன்னு விசேஷமா இருக்கு. Tu as quelque chose de spécial en toi. இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க, ஒன்ட்ட ஏதோ ஒன்னு விசேஷமா இருக்கு. Et encore une fois, tu as quelque chose de spécial. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. Moses was a person who went after a intimate fellowship. Et Moïse était une personne qui est allée derrière une communion intime. He impressed God. Il avait impressionné Dieu. தேவனை கவர்ந்து விட்டான். Il avait attiré Dieu. முன்னாடி போறேன்னு சொன்ன கர்த்தரை போங்கன்னு சொல்லி விட்டுருந்தானா வேற. S'il avait laissé partir Dieu devant, ça c'est autre chose. நீங்க தான் என் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு இழுத்துட்டான். Il l'a attiré en disant, tu es ma spécialité. மோசே குறித்து உபாகமத்தின் புத்தகம் 34வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். Je lis à propos de Moïse dans Deutéronome du 34 dernier verset. Deuteronomy 34 verse 12. கர்த்தரை முகமாய் அறிந்த மோசேயைப் போல ஒரு தீர்க்கதரிசியும் இஸ்ரவேலிலே அப்புறம் எழும்பினது இல்லை என்று விளங்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. What a word. Il n'y a eu jamais un autre prophète comme Moïse qui a vu face à face Dieu. இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு பெரிய சரித்திரமே உண்டு. Israël a une grande histoire. Thousands of years. Plusieurs milliers d'années. But it never saw a prophet like Moses. Mais Israël n'a jamais vu un prophète comme Moïse. என்ன ரகசியம்? Quel est le mystère? அந்த மோசே தேவனோடு ஐக்கியம் கொண்டாடினார். Parce que Moïse avait célébré la communion avec Dieu. எனக்கும் கர்த்தரை தெரியும். Moi aussi je connais Dieu. நானும் கிறிஸ்தவன் தான். Moi aussi je suis chrétien. நானும் சீயோன் சபைக்கு போவேன். Moi aussi je vais à l'église de Sion. இயேசு கேட்கிறார், நீ என்னை யார் என்கிறாய்? Mais Jésus demande, qui m'appelles-tu? சிலர் உம்மை எரேமியா என்கிறார்கள். Certains disent que tu es Jérémie. சிலர் உம்மை எலியா என்கிறார்கள். D'autres disent que tu es Élie. சிலர் உம்மை தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன் என்கிறார்கள். Et d'autres disent que tu fais partie des prophètes. நீ என்னை யார் என்கிறாய்? Mais toi, que m'appelles-tu? உனக்கு என்னை எப்படி தெரியும்? Comment tu m'identifies? எங்க பாஸ்டர் உங்களை எல் ஷடாய்னு பாட சொல்லி இருக்கிறாரு. Notre pasteur a chanté de te chanter El Shaddai. உனக்கு என்ன எப்படி தெரியும்? Mais toi, comment identifies-tu? ஃாதர் பெர்க்மன் என்னை காண்பவரேன்னு பாடி இருக்கிறாரு. Father Bergman il a chanté toi qui me vois. உனக்கு என்ன எப்படி தெரியும்? Mais toi, comment connais-tu? ஆபிரகாம் உம்மை எபினேசர் என்று பாடினார். Abraham t'avait chanté. தாவீது பாடினார். David avait chanté. உனக்கு என்ன எப்படி தெரியும்? Et toi, comment tu me connais? Do you know me personally? Est-ce que tu me connais personnellement? Are you enjoying me personally? Est-ce que tu profites de moi personnellement? மோசே குறித்து கர்த்தர் சொல்கிறார், Dieu dit à propos de Moïse, இஸ்ரவேலின் சரித்திரத்தில் அப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்பவே இல்லை. il n'y a eu aucun autre prophète comme Moïse dans l'histoire d'Israël. எப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசி? Quelle sorte de prophète? கர்த்தரை முகமாய் அறிந்த தீர்க்கதரிசி. Un prophète qui a connu Dieu face à face. இங்கே ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்த போகிறேன். Ici je vais vous révéler un mystère. என்ன சொல்லி இருக்கிறது? கர்த்தரை முகமாய் அறிந்த மோசேயை போல. Comme Moïse qui avait connu Dieu face à face. எப்படி அறிந்த மோசேயை போல? Comment? நான் யாரையாவது ரொம்ப நேரம் பார்க்கறேன்னு நீங்க தூங்குறீங்கன்னு அர்த்தம். Si je regarde quelqu'un, ça veut dire உங்களை பார்த்து எழுப்பி விட்டுருவேன். Sinon je vais vous réveiller. கர்த்தரை முகமாய் அறிந்த மோசே. Moïse qui avait connu Dieu face à face. யாத்திராம் 33:11 வாசிக்கிறேன், கவனிங்கள். Exode 33:11. ஒருவன் தன் சிநேகிதனிடம் பேசுவதை போல கர்த்தர் மோசேயோடு முகமாய் பேசினார். எப்படி பேசினார்? எப்படி பேசினார்? Comment le Seigneur s'entretenait avec Moïse? முகமாய் பேசினார். Il lui parlait face à face. 18வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். அப்பொழுது அவன் உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்றான். அதற்கு அவர், என்னுடைய தயையை எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணி கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன். எவன் மேல் கிருபையாயிருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன் மேல் கிருபையாயிருப்பேன், எவன் மேல் இரக்கமாயிருக்க சித்தமாயிருப்பேனோ அவன் மேல் இரக்கமாயிருப்பேன் என்று சொல்லி, நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது என்றார். What an irony. Quelle ironie.
முகமுகமாய் பார்த்தார். Il l'a vu face à face. சிநேகிதரிடம் பேசினதை போல முகமுகமாய் பேசினார். Il lui a parlé comme s'il parlait avec un ami. முகமுகமாய் அறிந்தான் என்று எழுதி இருக்கிறது. Il est écrit qu'il l'avait connu face à face. கர்த்தர் சொல்லும் பொழுது நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய் என்று சொல்லுகிறார். Mais quand Dieu dit tu ne verras pas ma ஒரு face, மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறார். il dit aucun homme survivra après m'avoir vu. பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, இவன் பார்த்தானா பார்க்கலையா? Demandez à côté, est-ce qu'il l'a vu ou pas? முகமுகமா பார்த்தாங்கிறது Et s'il l'a vu face à face, அதே அதிகாரத்துல முகமுகமா பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. dans le même chapitre, il dit on ne peut pas voir face à face. சொல்லுங்க, பார்த்தானா பார்க்கலையா? Est-ce qu'il l'a vu ou pas? இந்த கேள்வி என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? எத்தனை பேர் இந்த பகுதியை வாசிச்சிருக்கீங்க? Combien de vous avez lu cette partie? எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை மோசேயோடு கர்த்தர் சிநேகிதனிடம் பேசினது போல முகமுகமாய் பேசினார்னு வாசிச்சிருக்கீங்க? Combien de vous avez lu Dieu s'est entretenu avec Moïse comme avec உண்மையா un ami? வாசிச்சிருக்கீங்களா? Est-ce que vous avez vraiment lu? எத்தனை பேர் ஒருவனும் கர்த்தரை முகமுகமாய் பார்த்து உயிரோடு வாழ முடியாது என்று வாசித்திருக்கிறீர்கள்? Combien de vous avez lu que personne ne pourrait survivre après avoir vu Dieu face à face? அப்ப எத்தனை பேர் இந்த கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறீர்கள்? Alors combien de vous vous êtes posé cette question? Why didn't you raise this question? Pourquoi vous vous n'êtes pas posé cette question? Why didn't you want to know more about him? Pourquoi vous ne vouliez pas voir encore plus de lui? ஏன் உங்களுக்கு அவரை இன்னும் அறிய விருப்பம் இல்லை? Pourquoi vous ne vouliez pas connaître davantage lui? முகமுகமாய் பார்ப்பேன் என்று முகமுகமாய் பார்த்தீர் என்று எழுதியிருக்கிறது. முகமுகமாய் காண மாட்டாய் என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறீர். என்ன ஆண்டவரே? Seigneur, il est écrit que tu lui as parlé face à face, et aussi il est écrit que tu ne vivras pas si tu vois face à face. என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரே? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, Seigneur? உறவு அறிய விரும்பாது. La relation ne va pas vouloir savoir. ஐக்கியம் அறியாமல் விடாது. Mais la communion ne va pas laisser sans avoir connu. ஆமென். உறவு அதான் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். La relation, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. மூஞ்சு கொஞ்சம் வாடிதான் இருக்கு. என்னவோ நமக்கு என்ன வம்புன்னு போயிடுவாங்க. Le visage est un peu attristé, mais ça va, on va partir. ஆனால் ஐக்கியம், Et la communion, மனைவி கணவனிடத்துல ஏங்க முகம் சரியில்லை? la femme va demander pourquoi ton அதெல்லாம் visage ஒண்ணு est இல்ல, pas... நல்லா தாங்க இருக்கேன். Non, tout va bien. இல்ல சரியில்லை. Non, il est pas bien ton visage. Unless she knows, she will not let you go. Tant qu'elle ne connaît pas, elle ne va pas te laisser. That's the power of fellowship. C'est ça la puissance de la communion. காண மாட்டாயின்னு எழுதி சொல்லி இருக்கிறாரு. Il a dit que tu ne verras pas. சிநேகிதனிடம் பேசினது போல முகமுகமாய் கண்டான்னு பேசி இருக்கிறாரு. Mais il est écrit aussi qu'il avait parlé avec comme s'il parlait avec un ami face à face. என்ன அர்த்தம் என்று ஏன் நீங்கள் கேட்கவில்லை? Pourquoi vous vous n'êtes pas posé la question, quelle est la définition de cela? உறவோடு திருப்தி அடைந்து விட்டீர்களா? Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir la relation seulement? எத்தனை பேர் கேட்க விரும்புறீங்க? Combien de vous voulez savoir? சொல்லுங்க. இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணும். சத்தமாக்கி சொல்லுங்க. இன்னும் கிட்டி. இன்னொரே ஒரு விசை. இன்னும் உம்மை, இன்னும் உம்மை, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் கிட்டி. என்ன முகத்தை மோசே பார்த்தார்? எத்தனை பேருக்கு தெரிந்து கொள்ள ஆசை? Combien de vous voulez savoir? 5 பேர், 6 பேருக்கு. ஓகே, 6 பேருக்காக நான் பேசுகிறேன். Et je parle pour les 6 personnes. 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 2 Corinthiens 4, 6வது வசனத்திலே dans verset 6, அந்த முகத்தின் ரகசியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. il est écrit le mystère de cette face. மோசே பார்த்த முகத்தின் ரகசியம். Le mystère de la face que Moïse avait vue. 2 கொரிந்தியர் 4:6. 2 Corinthiens 4, 6. இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணினார். ஆமென். முகத்தில் உள்ள மகிமையின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின், எல்லாரும் சொல்லுங்களேன், இன்னும் சத்தமா சொல்லுங்களேன். மோசே பார்த்த முகம் என்ன தெரியுமா? Vous savez quelle est la face que Moïse avait vue? அவரை குறித்த அறிவாகிய ஒளி. C'est la lumière qui est la connaissance de lui. Moses knew God dimension by dimension. Et Moïse avait connu Dieu dimension par dimension. மூக்கு கண்ணு வாய் அப்படி பார்க்கல. Il n'a pas regardé ni visage ni les yeux. ஆனால் மோசே கர்த்தரை
அறிய 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 என் கர்த்தரை இப்படிப்பட்ட கர்த்தர் என்ற அறிவினால் அவன் முகமுகமாய் தரிசித்து Et பேசினான். par le fait qu'il ait connu Dieu étape par étape, dimension par dimension, et ainsi il a vu Dieu face à face. எபிரேயர் 11:24 என்று நினைக்கிறேன். வேதம் சொல்லுகிறது அதரிசனமான கர்த்தரை தரிசிப்பதை போல நடந்தான். Et je pense que Hébreux 11:24, il a marché. அதான் அந்த வசனம் தான் நீங்க போட்டதா. விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவதை வெறுத்து, அடுத்த வசனம் 26 அதரிசனமான தேவனை தரிசிப்பதை போல. எந்த வசனம்? எபிரேயர் 11 விசுவாசத்தினால் 27 போடுங்க. விசுவாசத்தினாலே அவன் அதரிசனமானவரை தரிசிக்கிறது போல உறுதியாயிருந்து ராஜாவின் கோபத்திற்கு பயப்படாமல் எகிப்தை விட்டு போனான். அவன் அதரிசனமான தேவனை தரிசிப்பது போல என்றால் எப்படி தரிசித்தான்? அவன் தேவனை அறிந்த அறிவினாலே தரிசித்தான். C'est par la connaissance de Dieu qu'il a pu voir Dieu. அவர் ஒரு விக்கிரகத்துக்குள்ள இல்ல. Il n'est pas dans une idole. அவர் உங்க கற்பனை பண்ற, நீங்க ஒரு உருவமா கற்பனை பண்ற அந்த உருவத்தில் இல்ல. Il n'est pas dans une figure que vous imaginez. ஆனால் நீங்கள் அவரை அறிகிற அறிவினாலே நீங்கள் அவரை பார்க்க முடியும். Mais vous pouvez le voir par sa connaissance. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. Alléluia. மோசேயை கர்த்தர் அவருடைய அறிவை, அவர் குறித்த அறிகிற அறிவை வெளிப்படுத்தி 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 மோசே லிட்டரலி வாக்ட், ஏதோ கர்த்தரை பார்த்த மாதிரியே யார் முன்னாடி போறான்னு ஒரு அரக்கன் முன்னாடி போகிறான். Et Moïse allait comme s'il avait vu Dieu devant un géant. அவன் நிமிஷத்துல கொன்று போடுவான் இந்த மோசேயை. Il était capable de le tuer Moïse en un instant. அவனுக்கு மோசே ஒரு ஆளே கிடையாது. Pour lui Moïse c'était rien. ஆனால் அந்த அதரிசனமான தேவனை அவன் அறிந்து 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 Puisqu'il a connu le Dieu invisible. அந்த அறிவினால் Et par cette connaissance, அவரை தரிசிப்பதை போல ஒரு இமாலய பலத்தோடு அந்த பார்வோன் முன்பாக நின்று என் ஜனங்களை போகவிடு. il est parti devant Pharaon avec une force comme de l'Himalaya pour lui demander de laisser partir son peuple. தைரியமாக பேசினான். Il a parlé avec courage. நீங்கள் அவரை அறிய விரும்புகிறீர்களா? Est-ce que vous voulez le connaître? பைபிள் வாசித்தேன், J'ai lu la Bible, புரியல, je n'ai pas compris மூடி வச்சுட்டு போயிட்டேன். et je l'ai fermé, je suis parti. இந்த வசனம் வாசித்தேன், J'ai lu ce verset இது என்னன்னு விளங்கல, et je n'ai pas compris, போயிட்டேன். je suis parti. எனக்கு அது நிறுத்தி நிதானமா நான் இன்னும் உண்மை அறிய விரும்புகிறேன். Est-ce que vous vous êtes arrêté et dit Seigneur, je voudrais te connaître davantage? ஏன் இப்படி எழுதியிருக்காண்டவரேன்னு கேட்டிருக்கீங்களா? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il est écrit comme ça, Seigneur? அவரை பத்தி கேட்கறதுக்கு முதலாவது தேவையே தனிமைதான். Et pour demander à propos de lui, on a d'abord besoin de la solitude. நம்ம கூட்டமா இருந்தா தானே பாடவே செய்வோம். Et nous chantons quand nous sommes en groupe. நம்ம கோயிலுக்கு வந்தா தானே வசனமே கேட்போம். C'est en venant à l'église que nous écoutons la parole. நம்ம பைபிள் வாசிக்கிறதே பாஸ்டர் பிரசங்கத்துல சொல்ற வசனம் அப்பதானே. Et nous lisons la Bible quand le pasteur demande de lire pendant la prédication. But he wants you to go for a private relationship. Mais il veut que vous alliez dans une relation privée avec. தனித்து அவரோடு தனிமையாக இருந்து அவரை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் பிரயாசப்பட கர்த்தர் விரும்புகிறார். Dieu voudrait que vous fassiez des efforts pour que vous le connaissiez en étant seul. யாத்ரா 34 அதிகாரம். Exode 34. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, முந்தின கற்பலைகளுக்கு ஒத்த 2 கற்பகளை நீ இழைத்துக்கொள். நீ உடைத்து போட்ட முந்தின பலகைகளின் இருந்த வார்த்தைகளை அவைகளின் மேல் எழுதுவேன். விடியற் காலத்தில் நீ ஆயத்தமாகி சீனாய் மலையில ஏறி அங்கே மலையின் உச்சியிலே காலமே என் சமூகத்தில் வந்து நில். உன்னோடே ஒருவனும் அங்கே வரக்கூடாது. மலையிலே எங்கும் ஒருவனும் காணப்படவும் கூடாது. இந்த மலையின் சமீபத்தில் ஆடு மாடு மேயவும் கூடாது என்றார். எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. மலை உச்சிக்கு வா, Viens au sommet de la montagne. தனிச்சிட்டு வா, Viens seul. செல்போன் எடுத்துட்டு வராத. Ne prends pas le téléphone avec toi. நீ வந்து தனிமையா இருக்கும்போது ஆடு மாடுலாம் வந்து மேய கூடாது. Et quand tu viens tout seul, il faut pas que le bétail vienne te faire paître là-bas. நானும் நீயும் மாத்திரம்தான். Toi seul et moi. ஒன் ஆன் ஒன். Un contre un. அவன் எங்க வரணும்? விடிய காலத்தில் நீ ஆயத்தமாகி சீனாய் மலையிலே ஏறி அங்கே மலையின் உச்சியிலே வா. Viens au sommet sur le mont Sinaï. நான் ஒரு டைம் வச்சிருக்கேங்க. Moi j'ai un temps précis. 10 நிமிஷம்
அதிகம் போனா 15 நிமிஷம் 10 ou 15 minutes maximum. அவ்வளவுதான் அவருக்கு கொடுக்க முடியும். C'est tout ce que je pourrais lui donner. அத மலை பாதி மலை ஏறணும், நான் கால் மலை ஏறணும், முக்கால் மலை ஏறணும், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. Et je ne sais pas si j'ai monté au quart de la montagne ou à la moitié de la montagne ou au trois quarts. I have 15 minutes for God J'ai 15 minutes pour Dieu. and only that much. C'est tout. Won't help. உதவி செய்யாது. Ça ne va pas vous aider. நீ தனித்து வா, Toi, viens seul. மலையின் உச்சியில ஏறி வா. Monte au sommet de la montagne. அந்த மலையிலே உன்னை தவிர எந்த ஆடு மாடும் மேயக்கூடாது. Et sauve-toi, il ne faut pas qu'il y ait des animaux qui sont en train de paître là-bas. That's the secret behind knowing him more. Et c'est ça le secret derrière le connaître encore plus. கர்த்தர் உங்கள் போதகர் வழியாக நீங்கள் நடக்க வேண்டிய பாதை உங்களுக்கு காட்டுவார். Le Seigneur vous montrera le chemin que vous devez prendre à travers votre serviteur, votre pasteur. வேதம் சொல்லுகிறது, நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய பாதை உனக்கு காட்டுவேன். La Bible dit, moi je vais te renseigner, je te montrerai le chemin que tu dois prendre. உன்மேல் என் கண் வைத்து உனக்கு நான் ஆலோசனை Je சொல்லுவேன். mettrai mes yeux sur toi et je te conseillerai. அவர் உங்கள் போதகர் வழியாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். Et à travers votre pasteur, il va vous montrer le chemin. உங்களுக்கு மேய்ச்சலை உண்டு பண்ணுவார். Il va vous créer la pétrie. ஆனால் நீங்கள் தனித்து அவரை அறிய விரும்பினால் மலை மேல் ஏறி எந்தவித கவனச்சிதறல்கள் இல்லாமல் அவரோடு தனித்து நின்று அவரோடு அறிய நீங்கள் விரும்பாத பட்சத்தில் you will not know him more. Et vous ne le connaîtrez pas plus si vous ne vouliez pas aller seul et monter au sommet pour le connaître. சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள், ஏன் நீங்க ஓமையா பேசுறீங்க? Et les disciples demandaient pourquoi tu parles avec des paraboles? Why should you speak in parables? Pourquoi tu parles que en paraboles? நீங்க வெளிப்படையா பேச வேண்டியதானே? Tu peux parler ouvertement. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிரும்ல. Et tout le monde comprendrait ainsi. இயேசு சொன்னார், Jésus avait dit, அவர்கள் கண்டும் காணாமல், eux ils voient mais ils ne voient pas. அவர்கள் கேட்டும் உணராமல், Ils entendent mais ils ne sont pas convaincus. அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும் அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும் நான் அப்படி பேசுகிறேன் என்று Et சொல்லிவிட்டார். je parle afin qu'ils ne soient pas guéris et que leurs péchés ne soient pas pardonnés. ஓமையாவே எனக்கு பைபிள் எடுத்தாலே ஹிஸ்டரி புக் மாதிரி இருக்கு பிரதர். Et quand je prends la Bible, j'ai l'impression que c'est un livre d'histoire. நியூஸ் பேப்பர் வாசித்தா புரியுது கூட பைபிள் வாசித்தா புரிய மாட்டேங்குது பிரதர். Et comme je comprends les choses du journal, je ne comprends pas la Bible. நேற்று அந்த போதகர் சொல்லி நீங்கள் கேட்டீர்கள். Hier, vous avez écouté le pasteur. அவர் 10ஆம் வகுப்பு படித்திருக்கிறாரா? Il avait fini sa 10e classe. வேதத்தை ஆராய்ந்து திட்டமாய் தீர்மானமாய் ஆழமாய் அறிந்திருக்கிறார். Mais il a bien sondé, examiné la parole, il connaît parfaitement. காரணம் என்ன? Quelle raison? அவருடைய தனிமையும் அவருடைய அந்த மலை மேல் ஏறுகிற அனுபவம் தான். Sa solitude et son expérience de monter au sommet de la montagne. 1 பேதுரு 2 பேதுரு யார் எழுதினார்? Qui avait écrit un Pierre ஒரு et deux மீன் Pierre? பிடிக்கிற மீனவன். C'est un pêcheur qui avait écrit. மீன் பிடிக்கிறவர்கள் எழுதின வேதாகமத்தை தான் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம். Nous sommes en train de lire la Bible qui a été écrite par des pêcheurs. எந்த பைபிள் காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்து எழுதினாரு? Apocalypse, après avoir étudié dans quelle école biblique il l'avait écrit? கர்த்தருடைய நாளிலே நான் ஆவிக்குள் ஆனேன் என்று சொல்லுகிறார். Il dit, je suis entré dans l'esprit le jour du Seigneur. John says நான் ஆவிக்குள் ஆனேன். Jean dit, je suis entré dans l'esprit. நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், மீன் பிடிக்கிறவர்களை கொண்டு கர்த்தர் இப்படி எழுத முடியும் என்றால் உங்களோடு என்னோடு கர்த்தர் தனித்தனியாய் தம்மை அறிவிக்கிறது அவருக்கு லேசான காரியம். நான் இருந்தா கைதட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி இருப்பேன். Si Dieu pouvait écrire toutes ces choses par les pécheurs et si vous et moi nous sommes en solitude avec lui, il pourra faire de grandes choses encore. கர்த்தர் 5வது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி, Verset 5. மலை மேலே தனியாக நிற்கிற மோசேக்காக கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். ஏன் மேகத்துல இறங்கணும்? Pourquoi il devait descendre dans la nuée? கேட்டிருக்கீங்களா? Est-ce que vous vous êtes demandé? சிஸ்டர் கேட்டிருக்கீங்களா? ஏன் மேகத்துல இறங்கணும்? Pourquoi il devait descendre dans la nuée? ஏன் கேட்கல? Pourquoi il n'avait pas demandé? உறவு. C'est la relation. அவர் மேகத்துல இறங்கினா என்ன, ரதத்துல இறங்கினா என்ன, குதிரையில இறங்கினா எனக்கு என்ன? Qu'est-ce qui m'importe s'il descendait dans la nuée ou sur la chair? Il suffit que mon compte bancaire soit rempli. என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடந்தா போதும். Il suffit que mon enfant soit marié. நான் அடுத்த மாசம் வந்து இதுவரை நடத்தினீர்னு பாடி முடிச்சிருவேன். Et le mois prochain je vais venir chanter tu as dirigé jusqu'à présent. அவர் மேகத்துல இறங்கற பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல. Et je ne suis pas concerné par le fait qu'il soit descendu dans la nuée. That's why you are way behind. C'est pour cela vous êtes
loin derrière. When the world is far ahead. Mais le monde, il est devant encore. உலகத்தில் இருக்கிறவன் எங்கேயோ நிக்கிறான், கிறிஸ்துவை அறிந்த நம்ம எங்கேயோ பின்தங்கி நின்று Et கொண்டிருக்கிறோம். ceux qui sont dans le monde, ils ont bien avancé, mais nous qui avons connu Christ, nous sommes encore loin derrière. கர்த்தர் விரும்புகிறது என்ன தெரியுமா? Vous savez qu'est-ce que le Seigneur espère? உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி இழிவாய் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளை கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார். Dieu voudrait utiliser des personnes méprisables pour rendre confus ceux qui sont forts, ceux qui ont des choses. ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த கர்த்தர் பைத்தியமானதைகளை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார். Afin de confondre les sages, Dieu voudrait utiliser les fous, les stupides. பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி கர்த்தர் பலவீனமுள்ளவைகளை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார். Pour humilier les vaillants, les forts, Dieu voudrait utiliser les faibles. But the fool wants to prove his wisdom. Mais le fou, il voudrait prouver qu'il a la sagesse. But the weak wants to battle with the strong. Mais le faible voudrait combattre le fort. Forgetting the speciality is the Holy Spirit inside him. Mais il a oublié que la spécialité, c'est que le Saint-Esprit est en lui. Dear people, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் தான் உங்களுடைய விசேஷமே. Cher peuple, celui qui est en vous, qui est votre spécialité. உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். Je pense que vous n'avez pas compris. ஏன் மேகத்தில் இறங்கினார்? Pourquoi il était descendu dans la nuée? இனி வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது கேள்வி கேளுங்கள். Quand vous lisez la Bible désormais, posez des questions. அவரை அறிய விரும்புங்கள். Aimez le connaître. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் ஈஸியா கொடுத்துட்டு போயிடுவார். Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, il va vous donner facilement vos அது besoins. லேசான காரியம் அவருக்கு. C'est très facile pour lui. That's the key for you. C'est ça la clé pour vous. What you're seeking is not to be sought. Ce que vous cherchez, ce n'est pas ce que vous devez chercher. நீங்கள் தேட வேண்டிய உடை, Les vêtements que vous devez நீங்கள் chercher, தேட வேண்டிய உணவு, la nourriture que vous devez நீங்கள் chercher, தேடிக்கொண்டிருக்கிற உயர்வு, l'élévation que vous êtes en train de நீங்கள் chercher, தேடாமலே அவர் உங்களுக்கு தருவார். il vous les donnera sans même que vous les cherchiez. நீங்கள் தேட வேண்டியது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் Et ce தான். que vous devez chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. ஏன் மேகத்தில் இறங்கினீங்க? Pourquoi tu es descendu dans la nuée? ஏன் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Pourquoi vous pensez comme ça? Qu'est-ce que vous pensez? யாராவது சொல்லுங்களேன். Dites-moi quelqu'un. The Lord told me. Le Seigneur m'avait dit, அதரிசனமான தேவன், Dieu invisible, சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர். celui qui demeure dans une lumière inapprochable. ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சூரியனே உன்னால பார்க்க முடியாது. Déjà le soleil, tu n'arrives pas à le voir. You need a cooling glass. Tu as besoin des lunes de soleil. Or you need a cloud to hide that sun. Ou bien tu as besoin des nuages pour cacher le soleil. மேகமூட்டமா இருந்தால் சூரியனை பார்க்க முடியும். S'il y a des nuages, on pourra voir le soleil. சூரியனை படைத்த இந்த சூரியனை எப்படி உங்கள் கண்கள் பார்க்க முடியும்? Comment pourront voir vos yeux celui qui a créé le soleil? But he longs to come near. Mais lui, il soupire pour venir அவர் proche de நெருங்கி vous. வர விரும்புகிறார். Il aimerait venir proche. அவர் இன்னும் கிட்ட வர விரும்புகிறார். Il aimerait s'approcher encore davantage. மோசேக்கு அருகிலே வர விரும்பி அவர் மேகத்தை தமக்கு மறைவிடமாக்கி கொண்டு Il voulait s'approcher de Moïse, mais il s'est caché dans la nuée. ஒரு மேகத்தில் இறங்கி மோசேயோடு முகமுகமாய் பேச Il ஆரம்பித்தார். était descendu dans la nuée, il a commencé à parler avec Moïse face à face. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லுகிறேன். Je vous dis une bonne nouvelle. மோசேக்கு இல்லாத பாக்கியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்திருக்கிறார். Le Seigneur nous a donné, vous et moi, le privilège que Moïse n'en avait pas. அவர் இப்பொழுது மேகத்தை மறைவிடமாக்கி இறங்கி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Maintenant, il n'a plus besoin de se cacher dans la nuée pour venir. அவர் தம்முடைய மகிமை எல்லாவற்றையும் கொண்டு நம்மை உறைவிடமாக்கி கொண்டு ஆலயமாக்கி கொண்டு நமக்குள் குடி வந்து விட்டார். Et il a fait de nous நல்ல sa கைதட்டி. demeure. Il est venu habiter en nous. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. நீங்க thank பண்ணும்போதே உங்க உள்ள இருக்கிற நீங்க அனுபவிப்பீங்க. Quand கைதட்டி vous dites thank you merci, Holy vous Spirit. allez profiter de ce qu'il est en vous. ஆமென் சொல்லுங்களேன். அவர் உள்ள வந்துட்டார். Il est entré en vous. ஆமென். மோசே கிட்ட வர ஆசை. Il avait voulu s'approcher de Moïse. எப்படி வர? Mais comment venir? மலை மேல ஏறி வான்ட்ட. Je lui ai dit de venir sur le sommet de la மேகத்தால montagne. தன்னை உடுத்திக் கொண்டு Il s'est vêtu de la nuée அவன் கிட்டே வருகிறார். et il s'approche de lui. முடிக்க போகிறேன் இன்னொன்றை சொல்லி. Et je vais terminer après avoir dit une chose. கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயமும் சத்தியம் உள்ள தேவன், 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர், 1000 தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர், அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும்
மன்னிக்கிறவர். குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளினுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினார். என்ன சார் இது? Qu'est-ce que c'est? 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கம் காமிப்பாரா? Il montre la miséricorde pour 1000e génération. அக்கிரமத்தை மீறுதலை பாவத்தை மன்னிப்பாரா? Il pardonne le péché, le crime et l'iniquité. ஆனா குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாய் விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளிடத்திலும் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிப்பேங்கிறார். Mais il ne laisse pas le coupable impuni. Il va demander les comptes jusqu'au 3e génération. என்ன அர்த்தம்? Qu'est-ce que ça voudrait dire? அக்கிரமத்தை மீறுதலை மன்னிக்கிறேங்கிறாரு. Il dit je pardonne l'iniquité et le crime. இரக்கத்தை தலைமுறை தலைமுறை காமிப்பேங்கிறாரு. Il dit je vais montrer la miséricorde de génération en ஆனா génération. பெற்றோர் செய்த குற்றத்தை 3-4 தலைமுறைக்கு நான் விசாரிப்பேங்கிறாரு. Et il dit je vais demander les comptes முரண்பாடா இருக்கு. de la faute des parents au 3e 4e génération. அப்ப என்ன இரக்கம் இது? Et c'est contradictoire. Mais quelle est cette miséricorde? அப்புறம் என்ன மன்னிப்பு இது? Mais c'est quoi ce pardon? எத்தனை பேர் இதை வாசித்திருக்கிறீர்கள்? Combien de vous l'avez lu? நல்ல கையை உயர்த்தி காமிங்க. Levez la main. எத்தனை பேர் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க? Combien de vous vous êtes posé cette question? ஏன் கேட்கவில்லை? Pourquoi vous n'êtes pas posé? Why didn't you want to know him more? Pourquoi vous n'avez pas voulu le connaître encore? உறவு. C'est la relation. ஐக்கியம் என்றால் ஏன் இப்படி எழுதி இருக்கீங்க? Si c'était la communion, vous auriez demandé pourquoi tu as écrit comme ça. ஏன் நீங்க இது என்ன முரணா இருக்கு? Pourquoi c'est contradictoire? அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர்னு சொல்றீங்க. Tu dis que tu pardonnes le péché et l'iniquité et le crime. 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கத்தை காப்பேன்னு சொல்றீங்க. Et tu dis que tu gardes la miséricorde pour les ஆனா 1000e குற்றவாளியை génération. குற்றமற்றவனா விடாம பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளின் பிள்ளை 3-4 தலைமுறைங்கிறீங்க. அதான் 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கம் இருக்கு. Mais tu dis que tu as demandé les comptes jusqu'à அந்த 4 1000 இந்த 3-4 générations. Il y வந்துராது. a encore 1000 générations. அப்ப என்ன மன்னிப்பு? Mais c'est quoi ce pardon donc? என்ன இரக்கம்? Quelle est la miséricorde? கேட்கணும். Il faut poser la question. அவரை நீங்க he wants a personal intimate fellowship with you. Il voudrait avoir une relation, communion personnelle avec vous, intime. If you walk with God, Si vous marchez avec Dieu, if you intimately enjoy fellowship with God, et si vous profitez la communion intime avec Dieu, இதுவரை உங்கள் சரித்திரம் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சொந்த பந்தங்கள் பார்க்காத பயங்கரமான காரியங்களை எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் செஞ்சு உங்களோட கூட இருக்கிறன்றதை நிரூபிப்பார். Dieu va prouver நல்ல கைதட்டி qu'il est கர்த்தரை avec vous en faisant des choses terribles que vos proches n'ont jamais vues jusqu'à présent. நான் கேட்டேன் ஆண்டவர்ட்ட. Moi j'avais demandé à Dieu, What is this Lord? c'est quoi ça Seigneur? ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க? Pourquoi tu as dit ainsi? ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னா நல்லா வாசி அதை. Le Seigneur m'a dit, lis bien. 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கத்தை காமிப்பேன். Et je montrerai la miséricorde pour அக்கிரமத்தை les மீறுதலை 1000e மன்னிப்பேன். génération. Je pardonnerai le péché et l'iniquité. குற்றவாளியை குற்றமற்றவனா விட மாட்டேன். Et je ne laisserai pas impuni le coupable. என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரே? Qu'est-ce que ça voudrait dire குற்றவாளி Seigneur? வந்து மன்னிப்பு கேட்டானா மன்னிச்சிருவேன். Si le coupable vient demander pardon, je pardonnerai. மன்னிப்பு கேட்காம குற்றவாளியாவே இருப்பான்னா S'il reste coupable sans avoir demandé pardon, I will not be cold. et je ne serai pas cool அவன் avec lui. குற்றத்தை 3-4 தலைமுறைக்கு நான் விசாரிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Le Seigneur dit, je vais demander son crime jusqu'au 3e, 4e génération. நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதா? Vous comprenez ce que je dis? அக்கிரமத்தை பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிருவேன். Et je vais pardonner le 1000 péché et தலைமுறைக்கு l'iniquité. இரக்கம் காமிப்பேன். Et je montrerai la miséricorde pour 1000 générations. ஆனா குற்றவாளியை குற்றமற்றவனா விட மாட்டேன். Mais je ne le laisserai pas le coupable impuni. அவன் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும். Il faut qu'il demande le pardon de péché. அவன் பாவத்தை நான் மன்னிப்பேன். Moi, je pardonnerai ses péchés. குற்றவாளியா இருந்தானா குற்றமற்றவனா விட மாட்டேன். S'il était coupable, je ne vais pas le laisser impuni. மோசேயை பார்த்து சொன்ன உடனே Après qu'il ait dit à Moïse, 8வது வசனத்துல மோசே தீவிரமாக தரை மட்டும் குனிந்து பணிந்து கொண்டு et Moïse s'inclinait à terre, ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவிலே ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும். இந்த ஜனங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள், அவங்க மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாங்க. ils vont pas demander pardon à ce peuple. வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள், Ils ont le cou raide, திமிர் பிடித்தவர்கள். ils sont orgueilleux. நீரோ எங்கள் அக்கிரமத்தையும் எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றான். சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? அவர் அக்கிரமக்காரன் நான் குற்றமற்றவனா விட மாட்டேன் குற்றவாளின்னு சொன்ன உடனே டப்புன்னு மோசே
குனிந்து பணிந்து கேட்கறான், இவங்க மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாங்களே. Et lorsqu'il a dit, je ne vais pas laisser le coupable impuni, mais இவங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களாச்சே, ce peuple a le cou raide, ils vont pas demander ces gens-là. நீங்க மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே. Seigneur, pardonne-les. கர்த்தருக்கு உடனே பாருங்க, அவர் அடுத்த 10ஆம் வசனம், Verset 10. அவர் மனம் நிறைந்து சொல்லுகிறார். அதற்கு அவர், இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக செய்வேன். உன்னோடே கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள். உன்னோடே கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் என்று சொல்லிட்டார். நல்லா கைதட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. இதை சொல்லி, இந்த ரகசியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். Je dis ce mystère et je finis. இவன் முகங்குப்புற விழுந்து, ஆண்டவரே வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்ட உடனே கர்த்தர் சொல்ற வார்த்தை நீங்கள் கவனியுங்கள், பூமி எங்கும் எந்த ஜாதியிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக செய். யார் ஜனங்கள் இவங்க? Qui sont ce peuple? இவங்க ஒன்னும் மோசே ஜனங்கள் கிடையாது. Ce n'est pas le peuple de Moïse. யாத்திராமத்தின் புஸ்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆவது வசனத்திலே மோசேயை கர்த்தர் அழைக்கிறார். Et dans Exode chapitre 3 verset 10, le Seigneur avait appelé Moïse. 3:10, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை. Il a dit mon peuple. கவனிங்கள் கவனிங்கள் கவனிங்கள், it's a secret. நீ இஸ்ரவேலின் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்திலே அனுப்புகிறேன் வான்னு கூப்பிட்டார். Il a dit, je vais t'envoyer à Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Viens. கூப்பிட்டது யாரு? Qui avait appelé? சத்தமா சொல்லுங்க, கூப்பிட்டது யாரு? Qui avait appelé? கர்த்தர். எப்படி கூப்பிட்டாரு? Comment il l'avait appelé? என் ஜனத்தை விடுவிக்கும்படி வான் கூப்பிட்டார். Il a dit, viens délivrer mon peuple. இப்போ என்ன சொல்றாரு? 34:10ல, Mais dans 34:10, qu'est-ce qu'il dit? பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக. Devant ton peuple. என்னைக்கு கர்த்தர் என் ஜனங்களை உன் ஜனங்கள்னு மோசேட்ட கொடுத்தாரு? Quand est-ce que le Seigneur avait confié à Moïse mon peuple à ton peuple? That's the power of fellowship. C'est grâce à la puissance de la communion. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Dites amen. அதுதான் ஐக்கியத்தில் உள்ள அந்த ஆழம், ஐக்கியத்தில் உள்ள பலம். Et c'est ça la profondeur et la force de la communion. கர்த்தருடைய ஜனங்களை மோசே சொந்தம் கொண்டாடி, கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்காக மோசே கர்த்தரிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறான். Et le Seigneur avait intercédé pour le peuple de Dieu lui-même. ஐக்கியத்துடைய வலிமை, c'est la puissance de la communion. கர்த்தர் சொல்றார், இனி ஏன் ஜனம் இல்லை, இது அவங்க உன் ஜனம்தா. Et le Seigneur lui dit, ce n'est plus mon peuple, c'est ton peuple. ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம். லூக்கா 15 அதிகாரத்தில் எழு. On va lire un verset et terminer. Luc 15. அந்த தகப்பன் மூத்த குமாரன் இடத்துல சொல்லுகிற அந்த வசனம். Le verset que le père dit à son fils aîné. 31 வசனம். அதற்கு தகப்பன், மகனே நீ எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கிறாய், எனக்கு உள்ளதெல்லாம் உன்னிடையதா இருக்கிறது. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. இந்த ஐக்கியத்துல தான் அவருடையதெல்லாம் நம்முடையதா மாறுது. C'est dans la communion que tous ceux qui sont à lui deviennent les nôtres. மோசேக்கு எப்படி இந்த மனசு வந்துச்சு? Comment Moïse il a eu ce cœur? The intimate fellowship. C'est la communion intime. நான் போகவே மாட்டேன்னு சொன்ன மோசே, Moïse qui avait dit je n'irai pas du tout. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்காக கர்த்தரிடத்திலே பரிந்து பேசுகிற அளவுக்கு மறுரூபப்பட்டிருக்கிறார். Il a été transformé en sorte qu'il puisse intercéder pour le peuple de lui-même à Dieu. அது பரவசமான ஒரு பிரயாணமா, Est-ce que c'était un voyage joyeux? பரிதாபமான பிரயாணமான்னு நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். C'est vous qui devez décider ou que ça serait un voyage misérable. எனக்கு ஏதாவது செய்யுங்கப்பா. Père, fais quelque chose pour moi. பரிதாபம். C'est la misère. எனக்கு என் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒன்று நடக்கட்டும் கடவுளே. Seigneur, il faut que j'ai quelque chose dans ma vie, Seigneur. பரிதாபம். C'est misérable. ஆனால் மோசேக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், உன் ஜனங்கள் உன் ஜாதி காணாத அதிசயமான, இதுவரை காணாத அதிசயமான கிரியைகளை நான் முன் வழியாக செய்ய போகிறேன். உன்னோட கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் என்று சொன்னார். Dieu disait à Moïse, je serai avec toi et les choses que je vais accomplir en étant avec toi seront terribles. நான் முடிக்கிறேன். இந்த ஐக்கியம் தான் உங்களை பெரிய உயரங்களை எட்ட வைக்கும். Je termine cette communion qui va vous faire atteindre les hauteurs. God was impressed by Moses.
Dieu était impressionné par Moïse. இஸ்ரவேலுடைய சரித்திரத்தில் அப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசி அதுக்கப்புறம் எழும்பவே இல்லை. Dans l'histoire d'Israël, il n'y a eu aucun autre prophète qui s'est levé comme lui. எலியா எழும்பலாம், Élie était là. இரட்டத்தையான எலிசா எழும்பலாம். Élisée s'est levé Never doublement, again a Moses. mais pas encore une fois un Moïse. இன்னொரு சிவந்த சமுத்திரத்தை பிரிக்கிற மோசே எழும்பவே இல்லை. Il n'y a pas eu un autre Moïse qui pouvait fondre la mer Rouge. இன்னொரு மாராவை மதுரமாக்கின மோசே எழும்பவே இல்லை. Il n'y a pas eu un Moïse qui avait changé Mara en douce. என்ன காரணம்? Pour quelle raison? என்ன காரணம்? Quelle est la raison? கேள்வி, அறிவு. La question et la connaissance. He knew more of God. Il a connu davantage Dieu. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். Il est en vous. அன்று மேகத்தை மறைவிடமாக்கி இறங்கி வந்தவர் இன்று உங்களை மறைவிடமாக்கி உங்களுக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Celui qui était caché dans la nuit, maintenant il a rendu vous comme sa cachette. Il vit en vous. பி மைனர். அவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். Il voudrait nous parler. அவர் தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். Il voudrait se manifester. நீங்கள் பேசும்போது கேட்க விரும்புகிறார். Quand vous parlerez, il voudrait vous écouter. நீங்கள் கூப்பிடும் முன்னே மறு உத்தரவு தர விரும்புகிறார். Avant que vous invoquiez, il voudrait vous répondre. எத்தனை பேர் அவரை அனுபவிக்க ஆசைப்படுறீங்க? Combien de vous voulez எத்தனை பேர் அவரை அறிய ஆசைப்படுறீங்க? Combien de vous voulez le connaître? எத்தனை பேர் உறவு பத்தாது நான் ஐக்கியத்திற்குள்ள வரப்போகிறேன் என்று அனுபவிக்க போகிறீர்கள்? Combien de vous voulez dire je ne veux pas de relation mais je vais entrer dans la communion? எத்தனை பேர் மலை மேல் ஏற போகிறீர்கள்? Combien de vous allez monter au sommet de la montagne? எந்த ஆடு மாடு மேயாத மலை மேலே நான் ஏற போகிறேன் என்று எத்தனை பேர் அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறீர்கள்? Consacré en disant je vais இருக்கிற monter sur இடத்துல la எழும்பி montagne நிற்போமா? où il n'y a aucun bétail.